बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। सहज सैन अर सुखमन नारी, ऊद कमल बिगसया। देखो अचरज भया, जे ठाकुर को सुनत अगाध बोध। सो हृदय गुरदया रहा। जोए दूत मोह बहुत संतावत, ते भयानक भया। करह बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी शरण आ। जे भंडार गोविंद का खुलिया, जे प्राप्त तिह लिया। एक रतन मुको गुर दीना, मेरा मन तन शीतल थया। एक बूंद गुर अमृत दीना, ता अटल अमर नाम हुआ। भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लिया। भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे, फिर लेखा मूल न लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सह महाराज सच्चे पातशाह जीओ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु के प्यार वाली गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी। सतगुरु जी की अपार मेहर किरपा रहमत बख्शिश का सदका अमृत वेले गुरु चरणों दे विच हाजरी भरन का सुभागा समा प्राप्त होया है। अमृत वेले तो नितनेम दियाँ बाणियां दे जाप होए। आशा जी की वार दे कीर्तन गुरमुखां पासों सरवण कीते ने, ते चल रही अमृतमय बाणी दी लड़ीवार अमर कथा सरवण कर लई गुरु चरनां विच बैठे हैं। ये पावन शब्द सोरठ रागणी विच पंजवें पातशाह जी का उचारण किया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 612 ते सुशोभित है। महाराज जी की उपदेश दे रहे ने, आओ आप समझिए। जिना बात को बहुत अंदेसरो, ते मिटे सब गया। गुरु की जिहड़ी बख्शिश हुंदी है, किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी, उहदी गल करदे ने। इस संसार दे विच जदों बंदे दे अपने ही कीते हुए कर्म माड़े अगे आते आ, फिर ये डरदा है, फिर दुखी हुंदा है, डरदा है। सो चंगे माड़े कर्म सबना दे ने। सारा संसार डर विच जी रहा। वो गल्लां जिन्हां दा मैनूं बड़ा डर बनया होया सीगा। हर एक दी लाइफ विच ऐसा हुंदा भी आ ना हो जावे, इदां ना हो जावे, बड़ा डर सी बनया होया। उपा बथेरे करके वेख लै। हुण जिहड़ी गल साडे बस विच नहीं हुंदी, उहदा की उपा करांगे जी? कोई उपा नहीं उहदा। जिहड़ी गल दूसरे दे बस विच है, उहदे द्वारा मतलब वो गल होनी है, तो साडे बस च तां है नहीं, वो तो दूसरे दे बस विच है। डर बन जांदा मन च। कुदरत दे बस विच है, साडे बस विच नहीं डर बनया। जिमींदार सो जदों फसल बीजदा डरदा ही हुंदा। जदों फसल पक जानी, गड़े ना पैण, गड़ियां दी मार ना हो जावे, फसल गई, डर। जो साडे वश विच नहीं है, दूसरे दे वश विच है, उहदा डर बनया हुंदा जी। गुरमत तां सानूं ये कहंदी है, ये भी भुलेखा भी मेरे वश विच कुछ है। महाराज कहते हमरे वश किश नहीं। साडे वश विच साडा कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं। कदी विचार करके देख लो की है बस साडे।
ਕੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਕੀ ਤਾਈ ਪੱਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ। ਬਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਿਆ, ਮਤਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਪੂਰਬ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੱਛਮ ਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਿਤਵਨੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੇ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਖਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਇੰਝ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਮਿਟ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਆਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਯਾਰ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ। ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੁੱਧ, ਸੁਖਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ, ਇਸ ਮੱਤ ਸਾਧੂ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਟਿਕਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਨੂੰ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ। ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਊਦ ਕਮਲ ਬਿਗਸਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਵਿਗਸਿਆ ਹੁਣ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਿਗਸਿਆ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊਦ ਕਮਲ ਆ, ਪੁੱਠਾ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਫੇਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਮਿਲਦੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸੋ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਅਚਰਜ ਭਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅਚਰਜ ਭਇਆ, ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜੀਬ ਖੇਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੁਨਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੋ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੀ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੁੱਧ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਾਧ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ, ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ। ਕਹਿਣਾ ਬੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਅਚਰਜ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਅਚਰਜ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਓ, ਜੋਏ ਦੂਤ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵਤ, ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜੇ ਹੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਵੱਧਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਮੱਤ ਕਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਲੋਭ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਤ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਤ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮਾਇਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਤ, ਮਾਇਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਤ ਸਤਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਤਾਉਣ, ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਦੇਤੀ, ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਤ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭੈ ਖਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਉਂਝ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਲਟ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਿਆਨਕ ਭਇਆ, ਕਰਹਿ ਬੇਨਤੀ ਰਾਖ ਠਾਕੁਰ ਤੇ, ਹਮ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਭੰਡਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੈਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਜੀ।
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆਣ ਕੇ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਾ ਲੱਭ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੋ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਸੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਗੂੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਰੀਤੀਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਾੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਲਾਭ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਥਾ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਘੜੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਆਪ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਵਸਥਾ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਫੇਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਧਾਊਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਵਸਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਰਤਨ ਮੁਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਥਿਆ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਰਤਨ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਾਂ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਰਤਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਇਆ ਦਾ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਰਤਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰਤਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤਨ ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੁਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਏਕ ਬੂੰਦ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੂਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ।
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਾਬੂ ਦਾ ਮੁੜਕਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਸੌਂਪੇ, ਫਿਰ ਲਿਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਆ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਛਾਂ ਸੁਖ ਮਨਾਇ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਵਟਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋਂ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੋਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕਹੋ ਅਤਿਥ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਸਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਬਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੋਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਖਾਈ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਭਗਿਆ ਕਾਈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਟ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਟਾਕ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਸ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਮੱਠੀਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਸਿਰ ਕੁਰਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੜ ਛਕਿਆ ਤੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਗੇ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੂਬੀਆਂ ਬਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕੇ ਸੰਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਚਿਤਿ ਆਵਨ ਦਾ ਸਦਕਾਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਿਬਤਾ ਦਾ ਸਿਆਰੇ ਆਏ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਮਿਲਤ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਧ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਗੁਰ ਗੁਰਦਾ ਧਰਮ ਕਾ ਜਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਨਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੇਰੇ ਫਲ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸਰਵਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ ਆਪ ਸਤ ਸੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਾਭ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਕੋ ਬਖਸ਼ੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੁਭਤ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰ ਆਗਿਆ ਪਈ ਪਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੋ ਮੋਹ ਚਾਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੀ ਰਹੇ ਨ ਕੋਏ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਮਲਾ ਭਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੜੇ ਜਹਾਜ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਲ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇ ਗੁਰਗਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਲ ਕੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਕਰਗੀ ਸੋ ਐਸੀ ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਠੀਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਦ ਨਿਖੀ ਖਟਾਨੀ ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਦ ਨਿਖੀ ਖਟਾਨੀ ਜਿਆ ਕੀ ਏਕ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ ਔਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ ਡਿੱਗੈ ਨ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ पूरन होए त्रिपतानी ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बेलानी
अलंकार मिल थैली हुई है तांते कनक वखानी। प्रगटेओ जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक नेह चल कर बाध्यो गुर कियो बंधानी। प्रगटेओ जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक नेह चल कर बाध्यो गुर कियो बंधानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी। वाहिगुरु 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।